اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھائی بسم تھوڑا اللہ گیپ الرحمن رکھ کے الرحیم ٹھہرو نا، اس کے اوپر السلام گر جا رہے علیکم ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، سیمانچل کے غیور نوجوان ساتھیوں، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش صدر میرے بھائی محترم اختر علی وان صاحب، رکن اسمبلی، محترم جناب توصیف عالم صاحب، محترم جناب عادل حسین صاحب، محترم جناب وارث پٹھان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ملے محترم جناب ماجد حسین صاحب، میرے تمام مجلس رفقا اور جناب آفتاب عالم صاحب جو بہار مجلس کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے جو بھی بیمار ہیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ اس مہم میں شامل ہو کر مجلس کی کامیابی اور مجلس کے کاررواں کو لے کر آگے بڑھیں۔ معزز حاضرین اکرام، میرے عزتدار دوستو، یہی تاریخی میدان میں 2015 میں مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے پہلا جلسہ سیمانچل کی سرزمین پر اسی گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ جلسہ ہو رہا تھا، اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں پورا پانی بھرا ہوا تھا اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے، خود سے آئے تھے، اور اس میدان میں پانی کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بڑے اطمینان اور آرام سے ٹھہر کر MIM پارٹی کے جلسے کو انہوں نے کامیاب کیا۔ میں نے اس میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجلس سیمانچل کی سرزمین پر آئی ہے، یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جھنڈا یہاں پر لگائیں گے اور کبھی بھی ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے، نہ ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر جائیں گے۔ میں نے بار بار آپ کو یہ بات کہا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، مجلس یہاں پر آئی ہے تاکہ یہاں پر سیمانچل کی عوام سے انصاف ہو سکے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اس وقت اچھا ہوگا، ہمارے بزرگ اور ہماری ماں اور بہنوں کے آنکھوں سے آنسو اس وقت رکیں گے جب یہاں کے نوجوانوں کو ہم ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے۔ اور اس وقت بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے خون پسینے سے آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے خواب مکمل نہیں ہونے والے ہیں۔ ہمارے خواب اسی وقت مکمل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ یاد رکھیے، بہار پردیش کی ایک تلخ حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کا ان کا ایک نیتا ہے، اور اگر آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے تو کوئی نیتا آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکلنے والا نہیں ہے، آپ ہی کے درمیان سے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ یقیناً میں آپ سے اس بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 5 سال پہلے ہم تمام نے بڑی محنتیں کی، کاوشیں کی، قربانیاں دیں، اور ہم کو کامیابی ملی، 5 ودھائک ہمارے کامیاب ہوئے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 اس میں سے غدار نکلے، اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر وہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، مگر وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم ابھی بھی اپنا بیج بو رہے ہیں اس سرزمین پر، اور انشاءاللہ تعالی وہ بیج، اس سے ایک نئی فصل تیار ہوگی، جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں ہم دوبارہ اپنے ودھائک کو کامیاب کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے جو لیڈرشپ اور نیتا بنانے کا کام شروع کیا ہے، وہ ہم کو کامیابی ہر مرحلے پر ملے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس انصاف یاترا کا حصہ آپ جو بنے ہیں،
4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। सीमांचल के मुख्तलिफ ज़िले में हम जा रहे हैं। मुख्तलिफ विधानसभा में जाकर हम अपनी बात को रख रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पहले से ज़्यादा ताकत से इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके, जो ये ताकतें नहीं चाहती कि हमेशा हमारी माँ और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू रहे, वो एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस आएगी तो वोट कटेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं कि बीजेपी कई मर्तबा कामयाब हो गई। इसकी कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा है? कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा? आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तर ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तर ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहां पर लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तर ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तर ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी है, ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी, और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते MIM खड़े हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड सामने है। मैं बता रहा हूं आपको, 2004 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल और करम से मुझे पहली मर्तबा भारत की संसद में भेजा। आज 2025 है, 21 साल हो गए। कोई एक बता दो पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर किसी बीजेपी जब सरकार में थी, सरकार में आज भी है 2014 से 2025 तक, मैंने कहां पर बीजेपी का साथ दिया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, मैंने उस बिल को फाड़ दिया। ट्रिपल तलाक का 3 मर्तबा बिल लाया गया, हमने मुखालिफत में वोट दिया।
UAPA का कानून अमित शाह लेकर आए, किस पार्टी ने उसकी तायीद की? पूछो इन लोगों से जो हम पर इल्जाम लगाते, क्या कांग्रेस पार्टी ने UAPA के कानून की तरमीम की तायीद नहीं की थी? आज उसी कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में 6-6 साल से हमारे नौजवान बेटे और बेटियां सड़ रही हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी ताकत की बुनियाद पर यह खत लिखा है। कमजोरी इसमें कभी थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का MP बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। तीसरा वो बोलते हैं लीडरशिप कहां बनेगी? मेरे भाई, जब किसान जमीन में बीज बोता है तो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है कि रब्बे कायनात, मैं तेरी इस बनाई हुई जमीन पर इस बीज को बो रहा हूं, तू करम फरमा दे ताकि इस बीज से फसल पैदा हो जाए। यही दुआ असदुद्दीन ओवैसी 2015 से कर रहा, जिंदगी भर करता रहेगा। हम यहां पर आपकी लीडरशिप को ठहराएंगे। बहुत अरसा गुजर चुका, 1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल, 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं हुई, आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है यह शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इन बातों को जहन नशीन कर लीजिए कि ये आएंगे फिर से। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बात कर लो हमसे, तुम बात कर लो हमसे। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। तेलंगाना में जाकर देखिए, पूछिए वहां के कांग्रेस के नेताओं से कि मजलिस ने क्या रोल अदा किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए।
ASI کے نام پر جو ہماری جائیداد وقف کی ہے اس کو ہم سے چھین لیا گیا. لمیٹیشن کا قانون لگا کر جو وقف کی جائیداد پر جو چور حضرات قابض ہیں ان کو مالک بنایا جائے. اس قانون کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس پارٹی کو آپ کامیاب کریے. یہ کشن گنج میں وارڈ 31، وارڈ 32 اور وارڈ 33 میں جب کبھی بھی بارش ہوتی، یہاں پر ان تینوں وارڈوں میں بارش آ جاتی ہے، گھر میں پانی آ جاتا ہے. یہاں پر 1-2 کلومیٹر کی روڈ کا کام بھی ہونا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی رکے گا. اور جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، ارے کشن گنج شہر میں یہ جو ٹک ٹک آٹو چلتا ہے اس پر ٹریفک پولیس ظلم کر رہی ہے، اس کو تو رکا دو کم سے کم. ہم کو گالی دینے سے بہتر ہے کہ تم غریبوں کی تو بات کرو. مگر آج آپ جان لیجئے کہ عوامی مسئلوں پر بات نہیں ہوگی، انصاف کی بات نہیں ہوگی. یہ صرف یہی آ کر کہیں گے انصاف بعد میں ہوگا. تم ظلم کو سہتے رہو، پہلے ہم کو نیتا بنا دو، پہلے ہم کو مکھیہ منتری بنا دو، تاکہ ہماری خاندان میں جتنے لوگ ہیں، جتنی نسلیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی منسٹر بن جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ الیکشن آپ کا ہے، یہ الیکشن اویسی کا نہیں ہے. یہ آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنا ہے. ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مجلس کا ایک ہی ودھائک بچ گیا بہار میں، ارے بہار کی ایوان اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو. اختر علی ایمان کو یہ 4 بے ایمان چھوڑ کر بھاگ گئے. مگر یاد رکھو، یہ ایک شیر کی طرح بہار کے اسمبلی میں آپ کی آواز بن کر ان تمام لوگوں سے آپ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہا تھا. یہ اختر علی ایمان بحیثیت رکن اسمبلی، بحیثیت بہار پردیش کے ادھیکش کے اختر علی ایمان نے ہر سماج کے تعلق سے سوالات کیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ MIM پارٹی کو مضبوط کریے اور اس انصاف یاترا کو آپ دعا کریے کہ اللہ اس کو کامیاب اور کامران کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.